تو یہ دلوں کا نابینا ہو جانا یہ انسان کی روحانی موت کی علامت ہوا کرتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے دلوں کو اچھا کرنے کے مختلف اعمال لکھے کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے نیکوں کی صحبت. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا. رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتو. چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحب دعا تھے مستجاب الدعوات تھے. ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا. اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں گا, سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا. وہ اسے لے کر گئے. جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران ہوا, اللہ کا ولی, اتنا مقام کہ مستجاب الدعوات, سور بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے مہمان کو بٹھایا, پہلے ان سوروں کو جو ان کا دانا تھا وہ ڈالا, پھر آ کر بیٹھ گئے. اس نے حالات بتائے اور بتا کر اس نے ان سے دعا کے لیے کہا. انہوں نے دعا کر دی. جب ذرا بات بڑی تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا, بڑے بڑے مشائخ نے تصدیق کی, یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے تم نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے 2 جانوروں کو دانا ڈالا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے وہ دونوں میرے ماں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کی شان میں ان دونوں نے ایسا گستاخانہ کلام کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. میرے تو ماں باپ تھے نا, میں نے ان کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھا, اللہ نے ان کی خدمت کے صدقے مجھے مستجاب الدعوات بنا. آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. نمبر 3 فرمایا الابتعاد من اہل الفسق والمعاصی. الابتعاد عن اہل الفسق والمعاصی, فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا. اور یہ تو ہم روز اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں, روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, اور مزے کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں. اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں. اور بھی عجیب بات حالت نماز میں وعدہ کرتے ہیں, روز وعدہ کرتے ہیں. وتر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, اور صبح انہی کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. یہ بروں کی دوستی بندے کو بالآخر دبو کے رہتی ہے. صحبت صالح ترا قال کند, صحبت صالح ترا قال کند. ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے پنجابی زبان میں بڑا عجیب کلام کیا. سلطان العارفین ان کا نام, ان کا لقب تھا. باہو وہ اپنا لقب کرتے تھے شاعری میں. تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں. فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگا بیٹھے.
नाल कुसंगी संग न करिए ते कुण नूं लाज न लाइए हू कौड़े खूह कदी मिठे न होंदे भावें लख मणा गुड़ पाइए हू कड़वे कुएं उनका पानी मीठा नहीं होता चाहे लाखों मन उसमें तुम जाकर गुड़ डाल दो जब पानी निकालोगे ना तो नीचे से फिर कड़वा ही निकलेगा। कावां दे पुत्तर हंस न बनदे भावें मोती चोग चुगाइए हूं कि कव्वे का बच्चा कभी हंस नहीं बन सकता चाहे तुम उसे मोती की खुराक क्यों न खिलाओ। सप्पां दे पुत्तर मित्र न होंदे भावें चुलियां दूध पिलाइए हो और सांप के बच्चे कभी वफादार नहीं होते चाहे तुम अपनी हथेली पे लेकर उसको दूध क्यों न पिलाते फिरो। और आखिर पर फरमाते हैं तुम बे कदी तरबूज न होंदे भावें तोड़ मक्के ले जाइए हो। हंजल एक फल है, देखने में तरबूज खरबूजे की तरह होता है, इतना कड़वा कि अगर सुबह के वक्त उसको अपने होंठ पे आप लगाएं तो शाम तक कड़वाहट खत्म नहीं होती, इतना कड़वा होता है। फरमाने लगे कि जो इस तरह का होता है ना उसको तुम लेके मक्के भी अगर चले जाओ तो जाकर तरबूज बनने से वो रहा। तो इनके साथ अगर तो दावत का ताल्लुक है फिर तो शरीयत इस पर सवाब देगी, उनको अल्लाह की तरफ बुलाओ। और अगर मदऊ होकर जाएं और उन्हीं के रंग में रंगने का मसला हो फिर शरीयत कहती है कि एक तरफ रहो। चौथा फरमाया ज़ियारतुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कबूर की ज़ियारत करना इसलिए कि कबूर की ज़ियारत से इंसान को आखिरत की याद आती है, दिल की सख्ती दूर हो जाती है। पांचवा अन्नज़्र फ़ी अवाक़िबिल मुफ़्सिदीन, जो मुफसिद हैं बदकार हैं उनके अंजाम पे जरा नजर दौड़ाई, इसलिए कि जो इंसान बदकारियां करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी दुनिया में फिर उसका अंजाम वैसे कर देते। अक्लुल हलाल वल इब्तिआद अन अक्लिल हराम वल मुश्तबे, हलाल खाना और मुश्तबहात से अपने आप को बचाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। फिर फरमाया सातवां तकलीलुल अक्ल, थोड़ा खाना, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ न करो। आठवां अल इक्सार मिन सियाम वत्तताबु बैनल हज वल उम्रा, कसरत से रोजे रखना और कसरत से एक के बाद दूसरा हज और उम्रा करना, इससे भी इंसान का दिल मुनव्वर होता है। नौवां कहा क़ियामुल लैल व इहयाउहु बिल इबादा, रातों को जागना, अल्लाह की इबादत से अपनी रात को मुनव्वर करना। अद्दुआ व इग़्तिनाम औक़ातिल इजाबा, दुआ मांगना और जो कबूलियत के औकात हैं उनसे फायदा पाना, उनमें दुआएं मांगना अल्लाह से। फिर अस्समत अम्मा ला यानी बातों से परहेज करना, खामोश रहना। मन समत नजा। अल खलवा बिन नफ्स व महासिबतुहा, जिसको हम मुराकबा कहते हैं कि तन्हाई में 15 मिनट आधा घंटा बैठकर अपने आप का मुहासबा करना। हासिबू कबला अन तुहासबू, तुम अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। फिर अल इल्म बिअन्नल्लाह मुत्तलिउन अलल अक़वाल वल आमाल, ये जानना कि अल्लाह ताला हमारे आमाल अक़वाल को जानता है। अस्सदक़तु व मारिफ़तु अहवालिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, अल्लाह के रास्ते में सदका देना। अल मुहाफ़िज़तु अलस सलावात, नमाजों की पाबंदी। क़िराअतुल कुरान बित्तदब्बुरि वत्तफ़क्कुरि फ़ीह, सोच समझकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत करना। अत्तफ़क्कुर फ़ी मख़लूक़ातिल्लाहि ताला, अल्लाह की तख़लीक़ात के अंदर गौर ख़ौज़ करना। इज्तिनाबुल मुनकरात वल मलाही, गफलत वाले काम और मना किए हुए काम उनसे बचना। इग़्तिनामुल औक़ात बिन्नाफ़ि मिनल अक़वाल वल आमाल, अपने औकात को अच्छी बातों और अच्छे कामों में लगाना। और 20वां फरमाया
المعالجہ بالاطباء الروحانیہ، جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اطباء سے اپنا روحانی علاج کروانا۔